بھارت خود فریبی کا شکار نہ ہو، اگلی بار جواب پہلے سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی وارننگ۔ سید عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے فضائی سلامی دی۔ دورے میں متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی سے متعلق پیش رفت۔ محسن نقوی نے ناقابل تردید شواہد فراہم کر دیے۔ برطانوی حکومت کا مثبت رد عمل، تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کا عندیہ۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد کا بیرون ملک بھی تعاقب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی سے متعلق پیش رفت۔ محسن نقوی نے ناقابل تردید شواہد فراہم کر دیے۔ برطانوی حکومت کا مثبت رد عمل، تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کا عندیہ۔ لندن ہائی کورٹ میں یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عادل راجہ کی اپیل مسترد۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد۔ پابندی لگا کے اس سے کام نہیں ہوتا، یہ سینسیبل اپروچ ہونا چاہیے۔ انف از انف۔ اگر 2 سال بعد جو ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، اگر ابھی سے دوبارہ وہ مقام شروع ہو جائے جو 9 مئی کو تھا، میں کہتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کی اپیل کر دی۔ بولے کچھ لوگ چاہتے ہیں حالات بہتر نہ ہوں، سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، بانی سے ہر صورت ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ پارٹیوں پر پابندی کے بجائے دانشمندانہ سوچ اختیار کرنے پر زور۔ ایوان میں اسپیکر سردار ایاز صادق سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بیرسٹر علی ظفر نے تحریک انصاف پر پابندی کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ بولے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو متبادل آپشنز موجود ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ کوئی کسی اتنی بڑی سیاسی جماعت پہ آپ کوئی پابندی لگا دیں گے اور اس کو بین کر دیں گے، ممکن نہیں۔ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ اداروں کے خلاف بد کلامی کرنے والوں کی زبان کھینچ لیں گے۔ PTI اس قابل نہیں کہ بات چیت کی جائے۔ بانی نے کبھی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہا۔ اب کو یہ ڈیلا جیل کے باہر تماشا لگا کر دکھائے، قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ طلال چودھری کا پیغام۔ مریم اورنگزیب کی بھی گھن گرج، کہا اداروں پر حملے کا جواب ادارے ہی دیں گے۔ ایک بہن کیسے بھائی کی موت کا پروپیگنڈا کر سکتی ہے؟ سیاسی ڈائیلاگ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے۔ ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا ہر عناصر سے کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ انف از انف۔ جب وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صوبے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جس پہ جو ہے وہ گورنر راج لگ سکتا ہے، تو پھر وہ گورنر راج کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے، اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ صوبائی حکومت نے سپورٹ نہ کیا تو گورنر راج لگے گا، حالات خراب ہونے پر قدم اٹھانا پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے خبردار کر ڈالا۔ بولے کیا کسی وزیر اعلیٰ نے کہا فوج علاقے سے نکل جائے؟ PTI چاہتی ہے سزا یافتہ شخص پارٹی اور ملک چلائے، اب اسلام آباد آئے تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے تعاون کرے۔ عمران خان کے گھر کے لوگ بھارت میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ آپ کے ملک کے ہمیشہ خلاف رہا ہے اور وہ PTI کو ماضی میں فنڈز بھی کرتا رہا ہے، تو ادھر جا کے آپ انٹرویوز دے رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں آپ جو ہے اپنے ملک کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں۔
अंबानी पीटीआई की फैमिली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा। इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। भारत माजी में पीटीआई को फंड्स भी देता रहा। एहतजाज सबका हक, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। सिंध असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। जिया लंजार ने कहा, सियासी रहनुमा के अहले खाना का भारतीय चैनल्स पर गलत बयानी करना बाइसे शर्म है। पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस नाकाबिल कबूल, भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर डाली, दूसरे का जारी रखने का ऐलान। बिलाल अकबर कहते हैं, बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ। वजीर आला ने कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़े बिजली मंसूबों की मंजूरी। वजीर आजम का वजारत तवानाई को फौरी, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए बिजली की फराहमी को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक भी इजलास, शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील तरजीह करार। वजीर आजम से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। शोबा सेहत में सरमायाकारी का रोड मैप मांग लिया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास आज। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर क़िस्त की मंजूरी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर्स भी शामिल। बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने नई क़िस्त के लिए तमाम तर शराइत पूरी की। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़्म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब में मुकीम दीगर सूबों के शहरियों से राबतों और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। तमाम तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री ट्रैकिंग और CCTV लाजमी करार। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। CTD ने फेसबुक ID ट्रैक की। लाहौर, भावलपुर और फैसलाबाद से फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हसास मकामात की लोकेशंस, वीडियोस और बारूदी मवाद बरामद। एबटाबाद की खातून डॉक्टर अगवा के बाद कत्ल। ठंडियानी के करीब दफन लाश मिल गई। खातून डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। DPO के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोला सोना खातून दोस्त रिदा के पास रखवाया, जो वापस लेने साथ गई थी। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी। वाक़ई के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD और इमरजेंसी बंद। शाहराह कराकरम पर एहतजाज। ट्रंप की सालिसी में रुकने वाली जंग फिर शुरू। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। थाई फौज कंबोडिया में दाखिल। थाई रॉयल एयरफोर्स की बमबारी, 4 अफराद हलाक। सरहदी इलाकों से नकल मकानी। दोनों ममालिक ने अक्टूबर में जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। लहू लुहान गजा से अलमनाक दास्तानें। अलशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा के दफ्तर पर छापा। दस्तावेजात और कंप्यूटर कब्जे में लिए। उर्दन के वजीर खारजा की मजम्मत। मगरबी किनारे में फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। PSL को नंबर 1 लीग बनाने का मिशन। मोहसिन नकवी पुरआज़म। चेयरमैन PCB कहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल ब्रांड बनकर उभर रही है। इवेंट में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। लंदन के रोड शो में गुफ्तगू। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। रमीज राजा ने कहा कि हमें मुलाजमत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही हमारी जॉब है और हम इसे अपना समझते हैं। बाबर आजम बोले, PSL में नामवर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। अब क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है। अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो। बाबर आजम को T20 में जगह मिल सकती है तो रिजवान को क्यों नहीं? शाहिद आफरीदी ने सवाल उठा दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, फखर जमान के साथ बार बार नाइंसाफी हुई, वही पाकिस्तान का मैच विनर है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त, सेल्ता विगो ने 2-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बरतानिया के बाजारों में रौनकें, खूबसूरत लाइट्स लोगों की तवज्जो का मरकज। ब्रसेल्स के शहरी शॉपिंग में मसरूफ। बर्लिन की मार्केट्स में हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट।